April 23 is globally observed as the World Book Day, also known as the World Book and Copyright Day or International Day of the Book, with the objective to promote the importance of reading, lifelong love of literature, and integration into the world of work to inculcate joy and foster the growth of readers and emphasize the pleasure of reading. UNESCO introduced the event, which is now celebrated in over 100 countries. The initial idea to celebrate World Book Day was conceived by the Valencian writer Vicente Clavel Andres in order to pay homage to the brilliant author Miguel de Cervantes, whose death day is April 23, following which, in 1995, during the General Conference held in Paris, the decision to mark April 23 as the World Book and Copyright Day was finalized. The reason being the significance in the date April 23 that bears witness to the birth and death of several distinguished authors around the world. For instance, William Shakespeare, Cervantes, Joseph Pla breathed their last on April 23, while Manuel Mija Vallejo, Maurice Druon were born on this day. Regarding the death date of Shakespeare and Cervantes, there is a historical note that one must be made aware of. Though both died on the same date, it was not the same day. The difference stems from the fact that during those years, Spain followed the Gregorian calendar, while England followed the Julian calendar. Books are incredibly important. It is to ensure the culture of reading continues to thrive and spread joy that this initiative by UNESCO was taken. The endeavor is to maintain a renewed respect for the irreplaceable contributions of books in our lives, and at the same time acknowledge the contributions of significant writers, publishers who have aided the social and cultural progress of humanity. The three major sectors of the book industry consist of the publishers, booksellers, and libraries. The eventful day celebrates all three aspects to promote reading, publishing, and copyright. UNESCO and other related global organizations to further the aim select the World Book Capital for a year. Tbilisi, the capital city of Georgia, has been chosen to be the World Book Capital in 2021. To share a story would be the theme of this year's World Book and Copyright Day, keeping the pandemic in mind. ഈ അവസരത്തിൽ ഏതാനും ചില പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരമേനോൻ്റെ നോവലാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ കൊടുമുടിയായ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ ദസ്തേവസ്കിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമാണ് പെരുമ്പടവം ഈ നോവലിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1992 ദീപിക വാർഷിക പതിപ്പിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചു വന്ന ഈ നോവൽ 1993 സെപ്റ്റംബറിൽ പുസ്തക രൂപത്തിലിറങ്ങി. 1996 വയലാർ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ 8 പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂതാട്ടക്കാരൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ കേട്ടെഴുത്തുകാരിയായി ദസ്തേവസ്കിയുടെ അടുത്തെത്തുന്ന അന്നയും 26 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ അവരുടെ സൗഹൃദവും പ്രണയമുഹൂർത്തങ്ങളും പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരവും ദസ്തേവസ്കി എന്ന പച്ചായ മനുഷ്യനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികളെയും സൃഷ്ടികളെയും വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരമേനോൻ ഈ നോവലിലൂടെ. ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെയും വിജയത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകുമെന്ന വാദം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന ദസ്തേവസ്കി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പെരുമ്പടവം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന എന്ന പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ജീവിത വിജയം നേടുന്ന ദസ്തേവസ്കി എന്ന വലിയ എഴുത്തുകാരനിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയാണ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരമേനോൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന ഈ നോവൽ. കമല സുരയ്യ, കമലാദാസ്, ആമി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് മാധവിക്കുട്ടി. 1997 വയലാർ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കൃതിയാണ് നീർമാതളം പൂത്തകാലം. നീർമാതളം പൂക്കുന്നത് കേവലം ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പുതുമയുടെ സുഗന്ധം മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്ന നീർമാതളം പൂക്കാറായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. പൂക്കൾ വന്നു നിറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ കൊഴിയുകയും ചെയ്യും. ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ഒരു പൂക്കാലം. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമസ്മൃതികളുടെ ഈ പുസ്തകം മലയാളികൾ എന്നെന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. സ്മരണകളുടെ ഈ അപൂർവ പുസ്തകം ഓരോ വായനക്കാരിലും സ്വന്തം പൂർവ്വസ്മൃതികളുടെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു. ഗ്രൂബ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന PC കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ നോവലാണ് ഉമ്മാച്ചു.
മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതമാണ് ഉമ്മാച്ചു എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലം. 3 തലമുറകളുടെ ചരിത്രം ഉമ്മാച്ചുവിലൂടെ ഉറൂബ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. മായനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബീരാനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ കഥയാണ് ഈ നോവലിലെ പ്രമേയം. ഞാൻ രേഷ്മ. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു യുവതിയുടെ അസാധാരണ കഥ. എഴുതിയത് താനിയ സിംഗ്. മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കബനിസി. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു 17 വയസ്സുകാരിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ലോകത്ത് തന്നെ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫാഷൻ വീക്കിൽ റാമ്പിൽ നടന്ന ആദ്യ വ്യക്തി. രാജ്യാന്തര ആൻറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, മേക്ക് ലവ് നോട്ട് സ്കാർ സംഘടനയുടെ പ്രത്യക്ഷ രൂപം. പ്രശസ്തരടക്കം എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരും ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട രേഷ്മ ഖുറേഷിയുടെ കഥ. രേഷ്മയുടെ യാതനയുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും കഥ മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ മഹാവിജയം കൂടിയാണ്. ധീരതയുടെയും അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും കരുത്തുറ്റ കഥയാണ് ഞാൻ രേഷ്മ. അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു നോട്ടവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന വായനാനുഭവമാണ് ഞാൻ രേഷ്മ നൽകുന്നത്. വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് ബാല്യകാല സഖി. മജീദിൻ്റെയും സുഹ്റയുടെയും ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. മജീദിൻ്റെ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന അവകാശത്തെ കൂർത്ത നഖങ്ങളുള്ള സുഹറ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനിയും മാന്തും എന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ്. 5th ഫോറത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആവേശം കൊണ്ട് നാടുവിട്ട ബഷീർ ഏതാണ്ട് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദേശാടന വേളയിൽ കൽക്കത്തയിലായിരിക്കുന്ന കാലം താമസിക്കുന്ന 6 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടെറസിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയ ഇദ്ദേഹം എന്തോ ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തൻ്റെ മുൻപിൽ അഗാധമായ താഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തെ കണ്ടു. താൻ മരണത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വീണ്ടും നിദ്രയിലാണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായ സുഹറ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. താൻ മരിച്ചുപോയെന്നും തന്നെ അടക്കം ചെയ്തെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണത്രേ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയുടെ അകാല മരണം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിറ്റേന്ന് തന്നെ തൻ്റെ വിചിത്രങ്ങളായ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളോടുകൂടി അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ഈ രചന ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നടന്നത്. നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അത് മാതൃഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. ഈ കഥയിലെ നായകനായ മജീദ് ബഷീർ തന്നെയും നായിക സുഹറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല സഖിയുമാണ്. അഗ്നിസാക്ഷി എന്നത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ നോവലാണ്. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമായ ആചാരങ്ങൾക്കും കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കും എതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് കഥകളുടെ ആവേശം പകർന്ന അവരുടെ ഏക നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എന്നത്. അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന പദത്തിന് ഭാര്യ എന്നാണ് അർത്ഥം. പൊതുജീവിതത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ ഭാവനയുടെ നിറക്കൂട്ടിൽ ചിത്രീകരിച്ചാണ് അന്തർജനം ഈ നോവലിന് ജന്മം നൽകിയത്. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട VKP നമ്പൂതിരി എന്ന പുരോഗമന ആശയക്കാരൻ്റെ സഹോദരിയായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാറ്റേറ്റ് വായനയുടെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും ലോകത്ത് വളർന്ന ദേവകിക്ക് മാനമ്പിള്ളി ഇല്ലത്തെ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ ആ ഭൂതകാല ജീവിതത്തോട് വിട പറയേണ്ടി വരുന്നതും പിന്നെയുള്ള അവളുടെ ജീവിതവുമാണ് കഥയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയലാർ അവാർഡ്, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് എന്നീ നിരവധി അവാർഡുകൾ കൃതി നേടുകയുണ്ടായി. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനായ ശ്യാമപ്രസാദ് അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം നൽകിയപ്പോൾ അനവധി ദേശീയ ബഹുമതികളും 8 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും ലഭിച്ചു എന്നത് സ്മരണീയമാണ്. VT ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച പ്രസിദ്ധമായൊരു നാടകമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്. ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളെ പുറത്തുകാട്ടിയ ഈ നാടകം 1929 VT രചിച്ചത്. കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഈ നാടകം നൽകിയത്. നമ്പൂതിരി ഭവനങ്ങളിൽ മറയ്ക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിതം ഹോമിച്ച സ്ത്രീകളെ അരങ്ങത്തേക്കിറക്കിയ നാടകം സമുദായത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. 1929 ഡിസംബർ 24 യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ 22ാം വാർഷികത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഏടക്കുന്നിയിലാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ അമ്മ വിഷ്ണുദത്തയുടെ ജന്മവീടായ വടക്കിനിയടത്ത് മലയിലാണ് ആദ്യമായി ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത്. The main aim of World Book Day is to encourage children to explore the pleasures of reading books and providing them with an opportunity to have a book of their own. The habit of book reading is one of the best qualities that a person can possess. Books are known to be a best friend for a reason.
it's very important to develop a good reading habit. We must all read on a daily basis for at least 30 minutes to enjoy the sweet fruits of reading. Reading a good book is the most enjoyable experience one can have. Unfortunately, it is disappointing that people these days read less. As we know, books are the main source of entertainment centuries ago, but with the widespread of technological advance such as cinema, television, internet, among others, many people left their books on the bookshelf. Through book reading, a person is going to be able to discover new ideas, concepts, meet new places and people that time, money or reality sometimes prohibited. It develops your communication tools and expand your knowledge and the conception around you. So encourage your book reading habit and make your world happy. We conclude here with the famous quotes of Janita Winterson: when you open a book, you open a new world. Thank you.